Hello, welcome class. In last video, we have seen the definition of rectangle, the partition of a rectangle. Okay, for the partition of rectangle, we need the partition of closed interval AB and partition of closed interval CD, means along x-axis, along y-axis. Okay, then we take the partition P1 cross P2, will get the partition of rectangle R, and because of that partition, what we get? We get the small pieces of a rectangle, that is sub-rectangles, Rij. Okay, if we define any function f from that rectangle to R, real valued function जर मी define केलं, okay, then and if we have a partition P is equal to P1 cross P2, okay, then what we get? Function f is from rectangle R to this R, z axis मध्ये हा R च असतो ना. If I want the graph of this function, means I want to take each and every point of this rectangle, because my function f from rectangle R to this real line R, this real line प्रत्येक x axis y axis z हे सगळे रियल ॲक्सिस असतात, म्हणून इथे मी z वर घेतोय ते. आता हा रेक्टँगल खाली आहे बघा, this is a shape, rectangular shape, means rectangle is here, and what I have taken here, I am taking the partition of closed interval AB here. This is my x0, this is my x1, x2 and so on. Similarly, here is partition of CD, means this is y0, y1 and so on, yn. Okay, if I partition this rectangle, I'll get a small pieces of sub rectangles. So if we zoom this is my Rij, this is the okay. Zoom. आता बघा, in last video we have defined Mij, capital Mij and small Mij. What are they? So Mij is इथून ह्या ॲक्सिस वरती फंक्शन आहे, that is f. So Mij is the supremum of f of xy over the rectangle Rij, and small mij is the infimum of f of x comma y over the rectangle Rij. Okay, so तुम्ही म्हणाल की सुप्रीमम इन्फिमम काय एकदा. So look at, if I zoom the rectangular diagram, this is my Rij piece. Okay, and if I want the image of this, I'll get some shape here. ओके, लाईक दिस. तर इथे एक पॉईंट आहे की त्या पॉईंटला फंक्शनची सगळ्यात लोवेस्ट व्हॅल्यू आहे. ओके, दिस इज माय Mij, अँड ॲट दिस पॉईंट समवेअर हिज पॉईंट हिअर अँड इमेज ऑफ दिस इज हिअर. ही इथे फंक्शनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, दॅट इज कॅपिटल Mij. सो Mij इज सुप्रीमम, स्मॉल Mij इज इन्फिमम ओव्हर द रेक्टँगल Rij. आता रेक्टँगलवरती इन्फायनाईट पॉईंट्स आहेत, प्रत्येक पॉईंटची इमेज जर मी ड्रॉ केली तर वरती मला असा शेप भेटेल, पण कुठेतरी उंचवता येईल, कुठेतरी खाली येईल. तर खाली येणारा पॉईंट दॅट इज इन्फिमम, आणि जो सगळ्यात हायेस्ट पॉईंट येईल दॅट इज माय सुप्रीमम. सो दिस इज अबाउट Mij, capital Mij, infimum and supremum. Then we have defined lower Riemann sum and upper Riemann sum. Okay, upper Riemann sum साठी काय लागतं बघा. upper Riemann sum is summation. आता इथं दोन आहेत ना, पार्टिशन्स दोन आहेत. सो अलॉंग इकडं पण यावं लागेल. सो समेशन जे फ्रॉम 1 to t, आता टी फ्रॉम ही अलॉंग दिस. ओके, अँड समेशन I फ्रॉम 1 to n, म्हणजे इथे हे n पार्टिशन्स आहेत, हे t पार्टिशन्स आहेत. ओके, देन उंची इंटू दिस एरिया, म्हणजे असं उंची इंटू दिस एरिया तयार झाला की मधला तुम्हाला व्हॉल्यूम टाईप मिळेल. मीन्स दॅट इज अप्पर रिमान सम, दिस इज लोअर रिमान सम. ओके, खालची जे सम घेतली इन्फिममशी रिलेटेड, इन्फिमम इंटू एरिया, आणि त्याचं समेशन घेतलं तर तुम्हाला मिळणार आहे लोअर रिमान सम. तसं सिमिलरली यू कॅन गेट upper Riemann sum. So this is about Riemann integration over the rectangle, Riemann sum over the rectangle R. Now next part we are going to deal that see Riemann integrability criteria. Okay, so before that, what is, if I want summation j from 1 to t, here I from 1 to
n rij. What? This rij. काय मिळेल बरं? So rij is what? डेल्टा rij. ओके, डेल्टा rij, नॉट rij. सो डेल्टा rij. तर बघा आता समेशन i फ्रॉम 1 टू n, समेशन j फ्रॉम 1 टू t, हे दिस अलॉंग y ॲक्सिस आहे सी डीसाठीचं, हे अलॉंग x ॲक्सिस आहे, पण हे दोन्ही बाजूने येतं, दोन ॲक्सिस तयार होतात x आणि y साठी, म्हणून दोन समेशन लागतात तिथे. आता डेल्टा rij म्हणजे काय आहे? xi minus xi minus 1 and here yj minus yj minus 1, isn't it? सो आता मी काय केलं बघा, आय साठीचे टर्म्स वेगळ्या घेतल्या, जे साठीचे टर्म्स वेगळ्या घेतल्या, तर काय होईल? तर विल गेट समेशन आय फ्रॉम 1 टू n xi minus 1 xi minus 1 into summation yj minus yj minus 1. आता ह्या जर व्हॅल्यू मी पळवल्या, जे फ्रॉम 1 टू टी, आय फ्रॉम, इफ आय रन दिस व्हॅल्यू फ्रॉम 1 टू n and j from 1 to t, what we get here? We get x1 minus x naught first bracket plus summation for plus, then I from I is equal to 2 put केल्यानंतर होईल x2 minus x1 plus x3 minus x2 plus and so on at the last. If I put n, xn minus xn minus 1, this is for this, into here y1 minus y naught plus y2 minus y1 plus and so on at the last, t put केल्यानंतर yt minus yt minus 1. ओके, टर्म्स कॅन्सल केल्या, ब्रॅकेट रिमूव्ह केले, टर्म्स कॅन्सल आउट केल्या, आय गेट xn minus x naught and here yt minus y naught. But what is my xn? Xn means last end point, that is b, and this is x naught is a and yt is d minus c. Therefore what we get? Summation I from 1 to n, summation j from 1 to t, डेल्टा आर आय जे सगळ्या रेक्टँगलची बेरीज केली एरियाची, तर मला मोठ्या रेक्टँगलची एरिया भेटेल, दॅट इज b मायनस ए इंटू d मायनस ए. सो दिस इज एरिया ऑफ रेक्टँगल r. सो दिस इज माय एरिया ऑफ रेक्टँगल r. आहे का नाही सिम्पल? सो दिस इज अबाउट what we have seen: infimum, supremum, rectangle, summation rij, delta rij on both axes. What it gives? This gives the area of a rectangle r. So this is very easy concept. You just have to imagine all the things in front of you. Take that partition. Here I have discussed the image of this. Just look at the image and here is some graph like this along this axis. ह्याच्यासाठीचे हे ग्राफ वरती आहे. सो दिस इज माय, ह्या ओव्हर रेक्टँगलसाठी दिस इज माय येणार आहे एम, आणि सगळ्यात लहान व्हॅल्यू असलेल्या रेक्टँगलची सपोज कुठेतरी येईल, दॅट इज दिस इज माय स्मॉल एम आय जे, दिस इज माय कॅपिटल एम आय जे. ओके, सो नो नीड टू वरी, एव्हरीथिंग इज विथ यू. So now we are going for a Riemann integrability criteria over the rectangle R. Okay, so what is this Riemann integrability criteria? जो तुम्ही SY ला पाहिलेला आहे, Riemann integrability criteria for a single variable function, but here function is for a several variable, एकापेक्षा जास्त आहे. आपण we are dealing with the double, we are dealing for a double integral. That's why what we can see that in previous class function of a one variable, here function of a several variable means function of a two variable. That's why we get the double integral. Okay, so कसे येते पाहूया. So we have an idea about that. So this is the small introduction of Riemann integration over the rectangle R. So what? Let us see the Riemann integrability criteria over the rectangle R. What is that? So let a function f from rectangle R to a real number R, ओके, बी अ बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन म्हणजे कुठेही अनबाउंडेड होत नाही आहे, सगळ्या बाजूने तो क्लोज होतोय. देन एफ इज इंटिग्रेबल ओव्हर द रेक्टँगल आर इफ अँड ओनली इफ फॉर एव्हरी पार्टिशन पी ऑफ अ रेक्टँगल आर अँड एप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 वी गेट UFP minus LFP is less than epsilon. So this is the Riemann integrability criteria. We have seen this same theorem or same criteria in SYBSC class, but there is a function of one variable
from this close interval to r, but here look at here, this is the rectangle, means यातला एक पॉईंट यातला एक पॉईंट, म्हणजे फंक्शन दोन व्हेरिएबल येणार आहेत x आणि y. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डबल इंटिग्रल, हाउ इट कम्स. So it comes from the Riemann integrability criteria over the rectangle R. So it's very easy. Just again have a look on this. So statement, function f from R to rectangle R to R be a bounded function. F is integrable over the rectangle R if and only if च्या आधीचं एक स्टेटमेंट, इफच्या नंतरचं एक स्टेटमेंट, हे दोन्ही डबल इफ असले की आपल्याला दोन्ही वेने प्रूफ करायचं आहे, इथून इकडे इकडून इकडे. सो फॉर एव्हरी पार्टिशन P ऑफ रेक्टँगल R and epsilon greater than 0, we have to show that UFP minus LFP is less than epsilon. So let us go for that. Okay, so let f from close interval f from rectangle R to R be a bounded function. Okay, and f is integrable over rectangle R. हे मी जे वरचं स्टेटमेंट आहे इफच्या आधीचं ते मी घेतलंय. आता इंटिग्रेबल म्हणजे काय, सो लोअर इंटिग्रल इज इक्वल टू अप्पर इंटिग्रल सेम येते, म्हणजे लोअर इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू काढली आणि अप्पर इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू. ओके, सो दिस इज एल एफ इज इक्वल टू यू एफ. आता एल एफ आणि यू एफ काय आहे, सो एस वाय बी एस सी क्लास एल एफ यू एफ याच्यामध्ये पुन्हा एकदा डिस्कस करणार आहोत आपण की व्हॉट इज एल एफ, व्हॉट इज यू एफ. ओके, आता हे मी मांडलं आहे, एक बाजू वाढली, मला आता इफ अँड ओनली इफच्या पुढचं जे आहे ते मला प्रूफ करायचं आहे. टू प्रूव्ह there exists a partition P of R such that UFP minus LFP is less than epsilon. हे मला प्रूफ करायचं आहे. आता काय आहे, ओके, सो व्हॉट इज एल एफ. एल एफ बघा, एका रेक्टँगलवरती फक्त एकच पार्टिशन असेल असं नाही आहे. वी कॅन टेक डिफरंट पार्टिशन्स ओवर द रेक्टँगल आर. इन TYBSc वी हॅव सपोज 14 स्टुडंट्स. सो ऑफ 14 स्टुडंट्स दे कॅन गेट अ डिफरंट पार्टिशन. सगळ्यांच्याच व्हॅल्यू सेम असतील असं नाही आहे, काही वेगळे पार्टिशन्स घेतील. सो सेम इफ वी टेक अ डिफरंट वी हॅव अ इन्फायनाईट पार्टिशन. इन्फायनाईट पार्टिशन प्रत्येकासाठी जर मी लोअर रिमान सम काढत राहिलो तर लोअर रिमान सम सगळ्या मी लिहिल्या एका सेटमध्ये, तसंच सगळ्या अप्पर रिमान सम मी एका सेटमध्ये लिहिल्या. पण त्या सेटमध्ये कोणाची तरी लोअर रिमान सम ही मोठी येईल किंवा सगळ्यात एक छोटी येईल, तसंच अप्पर रिमान सम कोणाची एक मोठी येईल कोणाची छोटी येईल. बट व्हॉट इज एल एफ. एल एफ इज लिस्ट अप्पर बाउंड. त्या लोअर रिमान सम जेवढ्या आलेल्या आहेत त्याच्यामधली जी सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू आहे, सगळ्यात मोठी नाही, लिस्ट अप्पर बाउंड, जो अप्पर बाउंड आहे लिस्ट अप्पर बाउंड, तर त्याला म्हणायचं एल एफ. आणि रिमानच्या ज्या अप्पर सम आहेत त्या सेटमधला जो सगळ्यात छोटा असेल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड त्याला म्हणायचं यू एफ. सो व्हॉट इज दिस इन, बघा आता जर मी आता प्रत्येकाचं मला हे एक सेट घेतला आणि प्रत्येकाच्या लोअर रिमान सम्स जर मी एकत्र केल्या, लोअर रिमान सम, तर लोअर रिमान सम सपोज एखाद्याची येईल 5, 7, 5.2, 8, 9 and 8, 9 and suppose 10. This is, we have a partition, we in class we have a 6 students, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what we have got, what we have seen here, 6 different values are here. Similarly we get upper Riemann sum 8, 9, 10, 11, 11.2 and suppose 12. Okay, this is my upper Riemann sum for the same partition. Okay, मग आता ह्या पार्टिशन्स मध्ये जे लोअर Riemann sum आहेत त्यातली सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू किती आहे, दिस इज माय 5 आणि इथे सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू किती आहे 10. सिमिलरली सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू किती आहे इथे 12 आणि सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू किती आहे, सो 8. सो व्हॉट इज एल एफ. एल एफ इज लिस्ट अप्पर बाउंड ऑफ दिस सेट 5, 7, 5.2, 8, 9, 10. त्याच्यातला अप्पर बाउंड किती आहे सगळ्यात मोठा 10, म्हणजे 10च्या वरचे सगळे त्याचे अप्पर बाउंड झाले 11, 12, 11, 12, 13, 14 अप टू इन्फिनिटी. बट व्हॉट इज लिस्ट. लिस्ट इज 10. सो दिस इज माय एल एफ. व्हॉट इज यू एफ. यू एफ इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 8, 9, 10, 11, 11.2, 12. हे सगळे हा दिस सेट. व्हॉट इज द लोअर बाउंड 8. 8च्या खालचे ते मायनस इन्फिनिटीपर्यंतचे सगळे त्याचे लोअर बाउंड आले, पण सगळ्यात मोठा कोण आहे 8. सो दिस इज माय यू एफ, दॅट इज 8. सो एल एफ यू एफ इज क्लिअर. मीन्स इफ वी टेक अ एक्झाम्पल, so example like this, LF and UF. LF is lower Riemann integral, UF is upper Riemann integral. Okay, okay, then LF UF is clear.
ओके, सो लुक ॲट हिअर. एल एफ हा सगळ्यात लिस्ट अप्पर बाउंड आहे, तर त्याच्यामध्ये जर त्याच्यामधून मी थोडं जरी डिस्टन्स मायनस केला, एप्सलॉंग एक डिस्टन्स, एप्सलॉंग एक पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे ग्रेटर दॅन 0. ओके, तर काय होईल बघा, आता ते पुढे बघूया. आता बघा, फॉर एल एफ अँड एप्सलॉंग ग्रेटर दॅन 0 देअर एक्झिस्ट अ पार्टिशन P1. आता मी त्यातलं एक पर्टिक्युलर पार्टिशन घेतो, माझ्याकडे 8-10 पार्टिशन आहे, त्यातला मी एक चूज केला, दॅट इज P1. देअर एक्झिस्ट अ पार्टिशन P1 ऑफ R अँड एप्सलॉंग ग्रेटर दॅन 0. त्या एल एफमधून थोडं जर डिस्टन्स मी मायनस केलं, एल एफ आता ही आपण चॉईस करतो आहे, आपल्या थेरम व्यवस्थित दिसावं म्हणून एप्सिलॉंग बाय 2 घेतो आहे. एल एफमधून थोडं जर डिस्टन्स मी मायनस केलं, तर त्याच्यापेक्षा मोठा एक लोअर रिमान सम तिथे मिळेल. म्हणजे समजून घ्या, खूप आहेत, त्याच्यामधून थोडं जर डिस्टन्स मायनस केलं मी, तर मला एल एफ मायनस एप्सिलॉंग 2 ही एल दुसऱ्या लोअर रिमान समपेक्षा लहान मिळेल. तसंच सिमिलरली यू एफ अँड एप्सिलॉंग ग्रेटर दॅन 0, असं नाही की ते सेमच पार्टिशन असेल, तर इथे वेगळं पार्टिशन आहे, दॅट इज P2. यासाठी काय होतं आहे, तर यू एफमध्ये यू एफ इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, त्याच्यामध्ये थोडं जर डिस्टन्स मी ॲड केलं तर तो पुढं जाईल. सो कसं बघा आता, सो हॅव अ लुक ऑन अ डायग्रॅम. बघा आता, एल एफ इज लिस्ट अप्पर बाउंड ऑफ, हा जो सेट आहे ह्या सेटमध्ये सगळ्या रिमानच्या लोअर सम आहे, त्यातला लिस्ट अप्पर बाउंड एल एफ, आणि हा जो सेट आहे त्यातला सगळ्यात ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आहे, दॅट इज माय यू एफ. सो एल एफ, आता इथे एक पार्टिशन, आता पी खूप पार्टिशन आहेत, तर प्रत्येकसाठी मी व्हॅल्यू सगळ्या इथे ड्रॉ केल्या. तर ठीक आहे, असं एक देअर एक्झिस्ट अ पार्टिशन P1 अँड एप्सिलॉंग ग्रेटर दॅन 0. जर मी एल एफमधून थोडं जर डिस्टन्स मायनस केलं म्हणजे हा आत आला, हा जर एप्सिलॉंग बाय 2 एल एफमधून मायनस केला, तर इथे एक तरी पॉईंट सुटेल, दॅट इज माय एल एफ P1 हा एल एफ मायनस एप्सिलॉंग बाय 2 इज लेस दॅन इक्वल टू एल एफ P1. ते त्याला मी P1 नाव दिले, असं होईल. आणि आता बघा, यू एफमध्ये देअर एक्झिस्ट अ पार्टिशन P2 अँड एप्सिलॉंग ग्रेटर दॅन 0. सिम्पल आहे, यू एफमध्ये थोडं जर डिस्टन्स मी ॲड केलं एप्सिलॉंग बाय 2, तर हा यू एफ इथं आत येईल. ओके, इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, इथे काहीतरी यू एफ P2 सुटेल. सो यू एफ इट, अंडरस्टूड. सो इट्स व्हेरी सिम्पल, डायग्राम काढलेली आहे समोर. आता नेक्स्ट we continue this theorem. So for P1 there exists a partition P1 epsilon greater than 0, we get LF minus epsilon by 2 हा एक मिळेल, and here this is my condition 1, this is my condition 2. So we go for a next. Okay, consider the partition P is equal to P1 union P2. P1 is subset of P, P2 is subset of P. काय केलं आता, दोघांचं युनियन घेऊन मी पार्टिशन P बनवलं. So what we get, we know that if P1 is subset of P, lower Riemann sum of P1 is less than equal to lower Riemann sum of P, and if P2 is subset of P, upper Riemann sum is less than equal to upper Riemann sum UPF is less than equal to UP2F. Okay, and we know that lower Riemann integration हे upper Riemann पेक्षा तर छोटं येतच फॉर सेम पार्टिशन. लुक ॲट हिअर, P1 जर Pचा सबसेट असेल तर हे आहे, P2 जर Pचा सबसेट असेल तर हे अप्पर रिमान इंटिग्रेशन. आता ह्या दोन्ही कंडिशन मी एकत्र केल्या तर आय गेट व्हॉट वी गेट, LP1F लेस दॅन इक्वल टू LPF लेस दॅन इक्वल टू UPF लेस दॅन इक्वल टू UP2F, हे मिळालं. आता बघा, ह्या इक्वेशनला मी नाव दिलं इक्वेशन स्टार. ओके, नेक्स्ट, युझिंग इक्वेशन स्टार अँड इक्वेशन 1 and 2 व्हॉट वी गेट, तर LP1F पेक्षा हे लहान आहे, तसंच UP2F पेक्षा हे मोठं आहे. हे दोन्ही मी इथे ॲड केले. काय केलं तर सेम इक्वेशनमध्ये जे मागे व्हॅल्यू जे आपण काढले ते जर मी इथे पुट केलं इथे, सो व्हॉट वी गेट, UPF मायनस LPF इज लेस दॅन इक्वल टू UF मायनस LPF, बिकॉज F इज काय इंटिग्रेबल आहे ना, ह्याचा उपयोग केला आता आपण. F इज इंटिग्रेबल, देअरफॉर UPF मायनस LPF इज लेस दॅन इक्वल टू UF मायनस LF प्लस एप्सायलन. काय केलं बघा, हा पार्ट जो आहे UPF हे LPF आहे, हे इकडे घेतलं तर हे इकडं येऊन जाईल, दॅट इज UF मायनस LF. ओके, बट F इज इंटिग्रेबल मीन्स UF इज इक्वल टू LF. इंटिग्रेबल म्हणजे काय, अप्पर रिमान अप्पर इंटिग्रल आणि लोअर इंटिग्रल सेम होऊन जातं. सो वी गेट दिस सेम. सो व्हॉट UF मायनस LF काय होणार आहे, 0. सो व्हॉट वी गेट, UPF मायनस LPF इज लेस दॅन एप्सायलन. पुन्हा एकदा बघा, ह्या कंडिशन्स इथे वापरलं, इक्वेशन स्टार भेटलं, बट मागच्या ज्या 1 आणि 2 इक्वेशन आहे इथे हे याच्यापेक्षा लहान, याच्यापेक्षा हे मोठे येणार आहे. मग आता हे आल्यानंतर LF मायनस एप्सिलॉन बाय 2 आणि हे जे आहेत सिम्पल आहे. काय केलं आपण बघा, UPF
हे जे आहे ना, ही क्वांटिटी, हे बघा हे घेतलं, त्याला मायनस साईनने मल्टिप्लाय केलं. इट्स व्हेरी सिम्पल. ह्याला मायनस साईनने मल्टिप्लाय केलं तर साईन ह्या बाजूला होऊन जाईल आणि दोन्ही इक्वेशनची सबट्रॅक्शन केली तर मला हे भेटलं UF मायनस LF प्लस एप्सिलॉन. हे काय, हे दोन, ह्या दोघांचा यूज करायचा आहे. इथे आणि इथे यूज केला तर मला हे इक्वेशन भेटतं. कसं सर? इट्स व्हेरी सिम्पल. देन वी गेट फंक्शन इज इंटिग्रेबल मीन्स लोअर इंटिग्रल अप्पर इंटिग्रल सेम, त्यामुळे दोघांची सबट्रॅक्शन किती होणार आहे? 0. दॅट्स वाय UPF मायनस LPF इज लेस दॅन एप्सिलॉन. आता कन्व्हर्स म्हणजे च्या उलट. आता च्या उलट काय मानायचं? लुक ॲट सपोज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 आणि पार्टिशन देअर एक्झिस्ट पार्टिशन P ऑफ R UPF मायनस LPF इज लेस दॅन एप्सिलॉन. हे जर मी मांडलं आता, ओके, हे तर लेस दॅनच आहे, UPF मायनस LPF हे मांडलं, तर मला प्रूफ काय करायचं आहे? टू प्रूव्ह F इज इंटिग्रेबल. आय वॉन्ट टू प्रूव्ह F इज इंटिग्रेबल म्हणजे काय दाखवायचं आहे? LF इज इक्वल टू EF. म्हणजे इंटिग्रेबलचा अर्थ काय असतं? लोअर इंटिग्रल आणि अप्पर इंटिग्रल सेम दाखवायचं असतं. LF इज इक्वल टू EF. आता बघा, वी नो दॅट LPF सगळे लोअर रिमान सम हे काय असतं? LF काय असतं? लिस्ट अप्पर बाउंड, त्याच्यामुळे सगळ्या लोअर सम हे त्याच्यापेक्षा लहान असणार आहेत. UF काय असतं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, म्हणजे सगळ्या अप्पर रिमान सम हे त्याच्यापेक्षा मोठे असणार आहेत किंवा सेम असणार आहे. सो वी गेट इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2. एकदम सिम्पल आहे. आता हे साईन आहे, इक्वेशन वनला मल्टिप्लाय करा मायनस साईनने. एखाद्या इनइक्विलिटीला जर मायनस साईनने मल्टिप्लाय केलं तर साईन इथलं चेंज होऊन जातं. सो व्हॉट वी गेट? मायनस LPF, हे साईन जे ह्या बाजूला होऊन जाईल मायनस LF झालं. आता ह्या दोन इक्वेशनची सबट्रॅक्शन करा, कारण सेम साईन झालं तर सबट्रॅक्शन करू शकतो आपण. याचा आणि याचा सेम साईन आहे. सो UPF मायनस LPF इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू UF मायनस LF, इजंट इट? बट UF मायनस LF, आता हेच उलटं लिहा, इज लेस दॅन इक्वल टू UPF मायनस LPF. बट UPF मायनस LPF किती आहे? लेस दॅन एप्सिलॉन. त्यामुळे काय भेटलं? UF मायनस LF इज लेस दॅन एप्सिलॉन. दिस इज फॉर एव्हरी एप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0. त्यामुळे काय मिळणार? वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, वी गेट UF इज इक्वल टू LF. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ Riemann integrability criteria. So it's very simple idea. Everybody has suppose if we have a doubt on this, what we get? Look at here, हे इक्वेशन घ्या, हे अर्ध आणि हे इक्वेशन घ्या. UPF हे याच्यापेक्षा मोठं आणि हे दोन इक्वेशन्स घ्या. दोन इक्वेशनमध्ये मग साईन याला मायनस साईनने मल्टिप्लाय केलं तर हे साईन या बाजूला होऊन जाईल आणि मग दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर तुम्हाला हे असं मिळणार आहे. ओके, सो इट्स व्हेरी सिम्पल. सो Riemann integrability criteria we have discussed. So what is the condition for Riemann integrability criteria? UFP minus LFP is less than epsilon if and only if F is integrable and F is bounded over the rectangle R. It's very simple. So we'll see in next video.